हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. तुम्ही आता 9th स्टँडर्डला गेले. ओके, 9th स्टँडर्डमध्ये हा जो नवीन चॅप्टर आहे कोऑर्डिनेट जॉमेट्री, तुम्हाला या कोऑर्डिनेट जॉमेट्री चॅप्टरविषयी थोडं माहिती आहेच. त्याच्यामध्ये ग्राफ आहे, त्यानंतर एक्सिस आहे, ओरिजिन आहे, याविषयी तुम्हाला ऑलरेडी माहितीच आहे. तरी पण आणखी त्यानंतरचे जे स्टेप आहे की पॉईंट्स कसे प्लॉट करायचे, त्यानंतर कसं ड्रॉ करायचं, एक्सिस काय आहे, इक्वेशन काय आहे, लाईन ऑफ इक्वेशन काय आहे, एक्स एक्सिसचं इक्वेशन काय आहे, वाय एक्सिसचं इक्वेशन काय आहे, त्याविषयी आपण बघूया. ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस चॅप्टर इज रिलेटेड टू द ग्राफ and axis, quadrant and origin. Okay, so vertical line on the graph paper, that is the y axis, and horizontal line on the graph paper, that is the x axis. Okay, and its intersection point, this is the y axis and x axis, and intersect point is called the origin. Intersect point is called the origin. Okay, origin, and origin start from the 0. Okay, so left of means the right of the axis positive and left of the axis negative. Okay, same to same on the y axis, above of the line positive and below of the line negative. Okay, on the y axis. And there is the 4 parts, 1, 2, 3, 4, and this 4 part is called the quadrant. Okay, is called the quadrant. Okay, so there is the 4 quadrant. There is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Okay, so suppose in the first quadrant both are positive. Okay, both coordinates are positive. In the second quadrant negative positive. In the third quadrant negative. Okay, both are negative. And in the fourth quadrant positive negative. Okay, in the first quadrant both coordinates are positive, means the first coordinate of the points x coordinate and second is the y coordinate. X coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate. Okay, तो क्वेश्चन असा असते की प्लॉट द पॉइंट. सपोज फॉर एक्झाम्पल point A, its coordinate 3, 5. Okay, so plot the A point on the graph paper. Its coordinate 3, 5. So 3 is the x coordinate. 3 is the x coordinate, and 5 is the y coordinate. Okay, so point A plot on the graph paper. So firstly check the x coordinate is positive and y coordinate also positive. So both are positive in the first quadrant. Okay, so plot this A point 3, 5. So 3 and 5. 3 is the x coordinate is 3 and y coordinate is 5. So 3, 5, and so your that is A points. 3 points. 3, 5. Okay. Then for example B points 3 minus 2. Okay. Firstly check the, now plot the point B on the graph paper. So firstly check the x coordinate is positive and y coordinate is negative. So positive negative is the fourth quadrant. So point B plot on the fourth quadrant. So where is fourth quadrant? Here, and plot the point B. 3, x coordinate is 3 and y coordinate is minus 2. So 3 minus 2, that is your B point. 3
and minus 2. Okay. Suppose if the given is points and plot on the graph paper, so firstly check the x coordinate and y coordinate. For example, a D point 5 0. Plot the D point on the graph paper. So firstly check the x coordinate. X coordinate is 5 and y coordinate is 0. Okay. Suppose m point 5 2. X coordinate is 5 and y coordinate is 2. Okay. So plot the point D. So x coordinate is 5. 5 positive or negative? Positive. Okay. Means the right of the axis. So 5. Suppose 5 1 here, 5 1 here point, 5 2 here, 5 3 here, 5 2 here, 5 1 here, and 5 0 here. So suppose the point D 5 and 1 coordinates. So 5 1 here, 5 2 here, 5 3 here, 5 4 point here, 5 3 here, 5 2 here, 5 1 here, and 5 0 here. So that's why point D here, point D 5 0. Okay. So if x coordinate is 0, so that time point on the axis, y coordinate is 0, so that time point on the x axis. Here x coordinate is 5 and y coordinate is 0. So if y coordinate is 0, so that time point on the x axis, e point 0 2. So here x is the 0 and y coordinate is 2. If x is 0, so that time point on the y axis, and y is 0, so that time point on the x axis. So D point 0 is the y coordinate, so point on the, not in the coordinate, on the axis, and this point E, x coordinate is 0 and y coordinate is 2. So if x coordinate is 0, so that time this point on the axis, but which axis? Y axis. Above or below? Above, because the positive. So your point here, E point here, 0 2. Okay, like that. Then in exercise, state in which quadrant or axis the given coordinate. Okay, so if A is equal A 3 minus 2, so point A in which quadrant? म्हणजे हा जो ए पॉईंट आहे, आता ए पॉईंट आता आपण प्रॅक्टिकली बघितला आहे की ए पॉईंट हा कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येईल? एक्स कॉर्डिनेट इज 3 अँड वाय कॉर्डिनेट इज -2. तो एक्स 3 वरती जर गेलो आपण तर पॉझिटिव्ह 2, खाली जर आला तर निगेटिव्ह. म्हणजे हा जो पॉईंट आहे ए पॉईंट हा कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येईल? 4th क्वाड्रंटमध्ये. ओके, आपण प्रॅक्टिकली आता पाहिला आहे. आता प्रॅक्टिकली किंवा ग्राफ पेपर ड्रॉ न करता आता आपल्याला ओळखायचं आहे की हा पॉईंट कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येईल. तर मग काय याचे पाहून घ्यायचं की एचे जे एक्स कॉर्डिनेट आहे, एक्स कॉर्डिनेट हा कसा आहे? पॉझिटिव्ह आहे आणि वाय कॉर्डिनेट काय? निगेटिव्ह आहे. मग पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कोणता क्वाड्रंट आहे? 4th क्वाड्रंट. मीन्स पॉईंट ए इन द 4th क्वाड्रंट. फॉर एक्झाम्पल बी -3 -3 कोणत्या क्वाड्रंटमधील? एक्स कॉर्डिनेट इज निगेटिव्ह अँड वाय कॉर्डिनेट ऑल्सो निगेटिव्ह इन विच क्वाड्रंट? 3rd क्वाड्रंट. ओके, फॉर एक्झाम्पल सी coordinate -2 and 5. मग x coordinate -2, y coordinate 5, the x coordinate is negative and y coordinate is positive. So negative positive second quadrant. ओके, मग अशाने तुम्हाला 1 मार्क्ससाठी क्वेश्चन येतो की पॉईंट ए इन विच क्वाड्रंट ऑर एक्सिस. तर मग सो डिपेंड अपॉन द एक्स coordinate is positive and y coordinate is negative, so that time point in the 4th quadrant. Okay, both are positive, both coordinates are positive. So first quadrant x negative, y positive, negative positive. Second quadrant
both are negative, x negative and y also negative. So third quadrant x positive and y negative, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. सो फोर्थ क्वाड्रंट. असं तुम्हाला 1 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन येतो. सो तुम्हाला काय करायचं आहे की फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये बोथ आर पॉझिटिव्ह, सेकंडमध्ये निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आणि थर्डमध्ये निगेटिव्ह निगेटिव्ह आणि फोर्थमध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. ओके. सपोज तुमच्या डोक्यात एक क्वेश्चन आला असेल की मग असं 5 5 0 5 0 जर असेल तर मग कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये, कारण की 5 इज द पॉझिटिव्ह बट 0 न्यूट्रल, देर इज नो साईन. मग नेमकं कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येईल, तर मग काय करायचं की एक्स इज पॉझिटिव्ह अँड एक्स इज 5, एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 अँड वाय कोऑर्डिनेट इज 0. इफ वाय कोऑर्डिनेट इज 0, so that time point on the x and x is 0, so that time point on the y. जर तुमचा x कोऑर्डिनेट हा 0 असेल तर तुमचा पॉईंट हा ऑन द y राहील आणि तुमचा y जर 0 असेल तर तुमचा पॉईंट हा ऑन द x राहील. ओके. अशाने तुम्ही जज करू शकता. आता एम पॉईंट कुठे येईल, एम पॉईंटवरून ओळखायचा आहे बाय प्रॅक्टिकली आपण ड्रॉ न करता. 0 काय y कोऑर्डिनेट आहे, मग हा पॉईंट कुठे आहे ऑन द x ॲक्सिस. इथे काय x काय 0 आहे तो ऑन द y ॲक्सिस, म्हणजे हा पॉईंट इथे येईल. मग ओके, अबोव ऑफ द लाईन अँड बिलो ऑफ द लाईन. जर y जर पॉझिटिव्ह असेल तर अबोव ऑफ द लाईन आणि जर निगेटिव्ह असेल तर बिलो ऑफ द लाईन आणि x हा पॉझिटिव्ह असेल तर राईट ऑफ द लाईन आणि निगेटिव्ह जर असेल तर लेफ्ट ऑफ द लाईन. ओके. यानंतर ते हे तुम्हाला कॉर्डिनेट दिलेलं आहे, तर कॉर्डिनेट दिलेले असताना तुम्ही स्टेट केलं की कोणत्या कॉर्डिनेटमध्ये येईल, पण आपल्याला कॉर्डिनेट न देता जर आपला कंडिशन दिली किंवा आपल्याला स्टेटमेंट जर दिलं तर आपण ते कसं डिटरमाइन करायचं की इन विच क्वाड्रंट ऑर एक्सिस, ते आपण बघूया सेकंड क्वेश्चनमध्ये. जमलं ना. हॅलो स्टुडंट, कॉर्डिनेट जॉमेट्रीमधील हा जो ॲक्सिस आहे हे पॉईंट तुम्हाला समजले असेल. ॲक्सिस, देर इज 2 ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस अँड द एक्स ॲक्सिस. Okay, x-axis means horizontal line on the graph paper and y-axis means vertical line on the graph paper, and intersection point is origin O. Okay, there is 4 quadrant, there is 4 part on the graph paper. First quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. First quadrant, in the first quadrant both coordinates are positive. In the second quadrant first x negative and y positive. Third quadrant both are negative, x negative and y also negative. Fourth quadrant positive and negative. तुम्हाला फक्त कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये कॉर्डिनेट कसे असते तेवढंच लक्षात ठेवायचं आहे. याच्यामध्ये 3 टाईपचे क्वेश्चन असते. पहिला एक क्वेश्चन असते की जर तुम्हाला डायरेक्ट जर पॉईंट दिला तर यू कॅन सॉल्व इझिली. ओके, कारण की आपल्याला पटकन लक्षात येते. फॉर एक्झाम्पल ए पॉईंट्स आहे 3 - 2, हा जर दिलं तुम्हाला तर तुम्ही इझिली ओळखू शकता की कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे, कारण की हा पहिला एक्स हा पॉझिटिव्ह आहे आणि दुसरा हा निगेटिव्ह आहे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह फोर्थ क्वाड्रंट. ओके, पण आपल्याला असा पॉईंट न देता जर तुम्हाला कंडिशन दिली किंवा तुम्हाला स्टेटमेंट दिलं तर तुम्हाला डायरेक्टली ओळखता आला पाहिजे विदाऊट प्रॅक्टिकल. स्टेटमेंट काय असते बघा. स्टेटमेंट हा सेकंड टाईपचा क्वेश्चन राहू शकते. स्टेटमेंट एक्स coordinate is positive and y coordinate is पॉझिटिव्ह. आता आपल्याला स्टेटमेंट काय दिलेलं आहे या क्वेश्चनमध्ये काय होतं की कोऑर्डिनेट दिलेले होते, पॉईंट्स दिलेलं होतं. तो पॉईंट्सवरून आपण पटकन जज केलं की पहिला एक्स कोऑर्डिनेट हा पॉझिटिव्ह आहे आणि वाय कोऑर्डिनेट हा निगेटिव्ह आहे. मग पॉझिटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येते, फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये. सो पॉईंट ए लाईज ऑन द फोर्थ क्वाड्रंट. पण आता या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला पॉईंट दिलेला आहे का, नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉईंट कोऑर्डिनेट माहीत आहे का, नाही. मग इथे काय दिलेलं आहे आपल्याला, एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह अँड वाय कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह. म्हणजे एक्स पण पॉझिटिव्ह आहे, मग काय तयार होईल तर एक्स पण पॉझिटिव्ह आहे आणि वाय पण पॉझिटिव्ह आहे. मग बोथ आर पॉझिटिव्ह इन विच क्वाड्रंट, फर्स्ट क्वाड्रंट. म्हणजे आपल्याला स्टेटमेंटवरून सुद्धा आपल्याला कोणत्या क्वाड्रंटमधील ते ओळखता यायला पाहिजे. थर्ड टाईपचा एक क्वेश्चन असतो याच्यामध्येच.
जसा पॉईंट जर दिला असेल तर यू कॅन सॉल्व इझिली, स्टेटमेंट जर दिलं असेल तरी पण तुम्ही सॉल्व करू शकता किंवा जज करू शकता. पण एक टाईपचा असा एक क्वेश्चन होते की तुम्हाला कंडिशन दिलेली असते, मग कंडिशनवरून सुद्धा तुम्हाला कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये पॉईंट्स येतो ते ओळखायचं आहे. कंडिशन काय असते बघा, कंडिशन इज दॅट ए पॉईंटचं कंडिशन दिलेलं आहे. काय कंडिशन आहे की एक्स इज ग्रेटर दॅन 0. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट वाय कोऑर्डिनेट y इज लेस दॅन 0. मग ए पॉईंट्स आहे, ए पॉईंटची कंडिशन काय दिलेली आहे का एक्स कोऑर्डिनेट हा काय आहे, एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 आणि वाय कोऑर्डिनेट काय आहे, वाय इज लेस दॅन 0. मग एक्स जो कोऑर्डिनेट आहे तो कसा आहे, ग्रेटर दॅन 0 आहे. ग्रेटर दॅन 0 आहे मीन्स एव्हरी पॉझिटिव्ह, ऑल पॉझिटिव्ह इंटेजर्स आर ग्रेटर दॅन 0. म्हणजे हा एक्स कसा आहे, पॉझिटिव्ह आहे. वाय लेस दॅन 0, मग कसा आहे, वाय इज लेस दॅन 0 आणि एव्हरी लेस नंबर्स इज निगेटिव्ह. ओके, निगेटिव्ह. मग काय पॉईंट्स एचे काय कोऑर्डिनेट्स मिळाले, फर्स्ट इज पॉझिटिव्ह आणि सेकंड इज निगेटिव्ह. म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह आणि वाय कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह. मग पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इन इच क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट. म्हणजे इथं आपल्याला पॉईंट्स दिलेला आहे का, नाही. इथे आपल्याला स्टेटमेंट दिलेलं आहे का, नाही. आपल्याला काय दिलेलं आहे, कंडिशन दिलेलं आहे. मग कंडिशनवरून सुद्धा आपल्याला कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येते किंवा एक्सिसमध्ये येते ते सुद्धा आपल्याला लिहिता येते. आणखी एक एक्झाम्पल घेऊन घेऊ आपण. थर्ड एक्झाम्पल, बी पॉईंट्स. ओके, एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 अँड वाय इज इक्वल टू 0. आता या कंडिशनमध्ये काय दिलेलं आहे का, बी पॉईंट्स आहे, त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट कसा आहे, ग्रेटर दॅन 0 आहे, ग्रेटर दॅन 0. ओके, आणि वाय कोऑर्डिनेट कसा आहे, 0च्या इक्वल आहे. म्हणजेच एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि वाय कसा आहे, 0 आहे. 0 आहे म्हणजे नो निगेटिव्ह नो पॉझिटिव्ह. मग इफ वाय कोऑर्डिनेट इज 0 सो दॅट टाइम पॉईंट्स ऑन द एक्स ॲक्सिस. मग एक्स ॲक्सिसवर कुठे आहे, मग आपल्या राईट साईड पण आहे आणि लेफ्ट साईड पण आहे. मग नेमकं कुठे येत असेल तो एक्स कसा आहे, पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजेच ऑन द पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. लिहिताना तुम्ही पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस लिहू शकता. राईट ऑफ द एक्सिस पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस, लेफ्ट ऑफ द एक्सिस निगेटिव्ह, अबोव ऑफ द एक्सिस पॉझिटिव्ह अँड बिलो ऑफ द निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस. निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस या लाईनवर जर आला तर निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस म्हणायचं. इकडे जर पॉईंट्स आला तर पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस, इकडे जर आला तर पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस आणि इकडे जर आला तर निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस. ओके, मग तुम्हाला 3 टाईपचे क्वेश्चन दिलेले असते. एक तर पॉईंट्स जर दिलेला असेल C3, 5 असा जर पॉईंट दिलेला असेल तर पटकन एक्स कोऑर्डिनेट हा पॉझिटिव्ह आहे, वाय हा पॉझिटिव्ह आहे. मग पॉझिटिव्ह फर्स्ट क्वाड्रंट. जर तुम्हाला स्टेटमेंट दिलेलं असेल, इथं जर असेल निगेटिव्ह, मग एक्स कसा आहे, पॉझिटिव्ह आहे आणि वाय कसा आहे, निगेटिव्ह आहे. पॉझिटिव्ह मग पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इन विच क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट. मग स्टेटमेंटवरून सुद्धा ओळखता येते. आणि जर तुम्हाला अशी कंडिशन दिलेली असेल, कंडिशन काय, एक्स हा 0पेक्षा ग्रेटर आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि वाय हा 0पेक्षा लेस आहे म्हणजे निगेटिव्ह. मग पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. जर असं जर असेल तर एक्स हा पॉझिटिव्ह, एक्स इज ग्रेटर म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि वाय इज ग्रेटर दिस ऑल्सो पॉझिटिव्ह. मग पॉझिटिव्ह कुठे येईल, मग फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये येईल. ओके, पण कधी कधी असंही होऊ शकते तुमच्या मनात एखादी क्वेश्चन आला असेल की एक्स हा पॉझिटिव्ह आहे, वाय हा पॉझिटिव्ह आहे, तर बोथ आर पॉझिटिव्ह इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. पण एखादी सपोज जर असा क्वेश्चन असेल की एक्स इज इक्वल टू 0 अँड वाय इज इक्वल टू 0. मग आता यम पॉईंट जो आहे तर यम पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट कसा आहे, 0 आहे आणि वाय कोऑर्डिनेट कसा आहे, 0 आहे. म्हणजे आपले काय कोऑर्डिनेट तयार येईल, यम 0 0. मग हा कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येईल, है ना, फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये येईल. नो, बिकॉज पॉझिटिव्ह फर्स्ट, सेकंडमध्ये निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, थर्डमध्ये निगेटिव्ह आणि फोर्थमध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. असं काही इथं दिसतंय का, नाही. दुसरी गोष्ट 5 0 असं जर असतं तर वाय पॉझिटिव्ह आहे, वाय पॉझिटिव्ह जर असेल तर ऑन द एक्स ॲक्सिस आणि एक्स जर 0 असेल ऑन द वाय ॲक्सिस. ओके, पण इथं तसं आहे का, नाही, दोन्ही 0 आहे. मग दोन्ही जर 0 असेल तर बोथ कोऑर्डिनेट आर 0 सो दॅट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन. हा पॉईंट कुठे येईल, मग ओरिजिन.
ओके, मग ऑन द एक्सिस येणार नाही किंवा इन द क्वाड्रंट येणार नाही. बोथ coordinates are 0, so point on the origin. Okay, that is the origin. HSC रिलेटेड जे काही क्वेश्चन्स आहेत तर ते क्वेश्चन तुम्ही एक्सरसाइज 7.1 मधील पहिला जो क्वेश्चन आहे, पहिल्या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे का दिलेले जे पॉईंट्स आहे पहिल्या क्वेश्चनमध्ये की ते पॉईंट्सवरून ते कोणत्या क्वाड्रंटमधील ते फक्त जस्ट लिहायचं आहे तुम्हाला. ओके, सपोज हा पॉईंट्स आहे तुमचा हा ऑन द एक्स ॲक्सिस, बस इतकंच तुम्हाला आन्सर लिहायचं आहे. त्याच्यामध्ये सेकंड क्वेश्चन आहे. सेकंड क्वेश्चन असा आहे की इन विच क्वाड्रंट आर द फॉलोइंग पॉईंट्स. तिथे काय दिलेलं तुम्हाला पॉईंट्स न देता काय दिलेलं तुम्हाला स्टेटमेंट दिलेलं आहे. ते स्टेटमेंटवरून ओळखायचं आहे की इन विच क्वाड्रंट, फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट, ऑन द एक्सिस, ऑन द वाय एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, लाईक दॅट आन्सर लिहायचं आहे. ओके, त्याला तिसरा क्वेश्चन जो आहे त्याच्यात आहे की ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन अँड प्लॉट द फॉलोइंग पॉईंट्स. तुम्हाला काही पॉईंट्स दिलेले आहे आणि त्या पॉईंटचे काय दिलेले आहे कॉर्डिनेट दिलेलं आहे. तर त्या पॉईंटचे कॉर्डिनेटवरून तुम्हाला काय करायचे आहे प्लॉट करायचे आहे. थर्ड क्वेश्चनमध्ये काय करायचे आहे प्लॉट करायचे आहे. फॉर एक्झाम्पल सी पॉईंट जर तुम्हाला प्लॉट करायचं असेल तर कुठं प्लॉट कराल मग बघायचं सी पॉईंट कुठे येईल पहिले चेक करून घ्याल. हा पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे फर्स्टमध्ये येईल. मग एक्सचा कॉर्डिनेट काय 3 आहे 3 आणि वाय कॉर्डिनेट काय 5, तर 3 आणि इकडून 5 म्हणजे हा झाला तुमचाच 3 हे 5. अशाने तुम्हाला थर्ड क्वेश्चन हा तुम्हाला ग्राफ पेपरवर ड्रॉ करायचा आहे आणि पहिला आणि दुसरा क्वेश्चन हा तुम्हाला ऑन द पेजवर सॉल्व करायचा आहे. ओके, इतका हा इझी क्वेश्चन आहे आणि हा 10th स्टँडर्डशी रिलेटेड चॅप्टर्स आहे. त्याच्यामुळे याला जर बेसिकली जर तुम्ही प्रॉपरली सॉल्व केलं तर 10th स्टँडर्डला याची तुम्हाला मदत होऊ शकते. ओके, थँक्यू.